लास्ट लेक्चर पर्यंत आपण डेफिनेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर, construction of transformer, then working principle of transformer, then the transformer are classified into according to the construction, mainly two types. First one is a core type transformer and second one is a shell type transformer, right? Then the difference between core type transformer and shell type transformer, right? Then last lecture आपण ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो बघितलं होतं. ठीक आहे. सो ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो आर denoted by K. K is equal to V2 upon V1, N2 upon N1 and E2 upon E1, where V2 is a voltage across secondary winding, V1 is a voltage across primary winding, as well as N2 number of turns of secondary winding, number of turns of primary winding, EMF induced in secondary winding and EMF induced in primary winding, right? So according to the transformation ratio, K is greater than 1, K is less than 1 or K is equal to 1, त्यावरून आपण ट्रान्सफॉर्मर कुठल्या टाईपचा आहे तो आयडेंटिफाय करू. when K is greater than 1 means voltage across secondary winding is greater than voltage across primary winding, then the transformer is a step up transformer. Same when K is less than 1, voltage across primary winding is greater than voltage across secondary winding, then the transformer is a step down transformer. Whenever the K is equal to 1 or voltage across primary equal to voltage across secondary winding, दोन्ही साईडचे जे व्होल्टेज आहे इनपुट आणि आउटपुट व्होल्टेज जर सेम असेल तर त्या ट्रान्सफॉर्मरला आपण 1-to-1 ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. ठीक आहे. त्यानंतर आपण इफिशियन्सी बघितली. द फॉर्म्युला ऑफ इफिशियन्सी, इफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट पॉवर अपॉन इनपुट पॉवर, राईट? आणि जर पर्सेंटेज ऑफ इफिशियन्सी आपण जर कॅल्क्युलेट करायची झाली तर आउटपुट पॉवर अपॉन इनपुट पॉवर इंटू 100. ठीक आहे. त्यानंतर आपण लास्ट लेक्चरला लॉसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर बघितले होते. तर लॉसेसमध्ये आपण losses in a transformer mainly classified into two types. First one is a copper loss and second one is a iron loss. Generally copper loss आपण denote करतो P suffix Cu. Cu stands for copper and P stand for loss. ठीक आहे. So copper loss and iron loss denoted by P suffix small I. I for iron loss. ठीक आहे. And P for loss. ठीक आहे. So copper loss is equal to the losses occur in primary winding as well as losses occur in a secondary winding due to presence of resistance of winding. ठीक आहे. आपण जे काही ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन वाइंडिंग असते, प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग. सो त्या ज्या दोन्ही वाइंडिंग आहे त्या कॉपर मटेरियलचे बनवलेले असतात आणि त्या वाइंडिंगला स्वतःचा रेजिस्टन्स असतो, सेल्फ रेजिस्टन्स असतो. त्यामुळे ज्यावेळेस त्या वाइंडिंगमधनं करंट फ्लो होईल त्यावेळेस त्या वाइंडिंगचा सेल्फ रेजिस्टन्समुळे त्या करंटला, त्या इलेक्ट्रॉन्सला तो जो काही रेजिस्टन्स आहे तो काय करेल, अपोज करेल. ड्यू टू दॅट लॉसेस आर ऑकर इन अ वाइंडिंग. सो द लॉस ऑकर इन अ प्रायमरी वाइंडिंग as well as loss occur in a secondary winding. So the copper loss, the total copper loss is equal to primary winding copper loss plus secondary winding copper loss. So the formula become P suffix Cu means copper loss is equal to I1 square into R1 plus I2 square into R2. ठीक है. I1 means current flowing through the primary winding, then R1 means resistance of primary winding, then I2 means current flowing through the secondary winding and R2 means the रेजिस्टन्स ऑफ सेकंडरी वाइंडिंग. हा झाला तुमचा कॉपर लॉस. त्यानंतर सेकंड टाईपचा जो लॉस आहे त्याला आपण म्हणतो आयर्न लॉस. द आयर्न लॉस इज द पॉवर लॉस टेकिंग प्लेस इन द आयर्न कोर ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. सगळ्यांना माहिती आहे की जी आपली रेक्टेंग्युलर कोर असते ट्रान्सफॉर्मरची, ज्यावरती आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग वाउंड करतो, तर त्या ती जी काही ट्रान्सफॉर्मरची कोर असते तर ती तुमची आयर्न मटेरियलची मॅन्युफॅक्चरिंग केलेली असते. ठीक आहे. सो द पॉवर लॉस टेकिंग प्लेस इन अ आयर्न कोर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर is equal to the sum of two components called as hysteresis losses plus eddy current losses. So iron loss is equal to, there is a addition of two losses. First one is a hysteresis loss and second one is a eddy current loss, right? तर आपण
दोन लॉसेस बघितले होते, कॉपर लॉस आणि आयर्न लॉस. त्यानंतर आपण व्होल्टेज रेग्युलेशन बघितलं होतं. सो द पर्सेंटेज ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेशन, द पर्सेंटेज ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेशन इज इक्वल टू नो लोड व्होल्टेज, इज इक्वल टू नो लोड व्होल्टेज into नो लोड व्होल्टेज माइनस फुल लोड व्होल्टेज अपॉन नो लोड व्होल्टेज. ठीक आहे. सो नो लोड व्होल्टेज माइनस फुल लोड व्होल्टेज अपॉन नो लोड व्होल्टेज into 100 is called as percentage of voltage regulation. In ideal transformer, the efficiency is 100%. In ideal transformer मध्ये efficiency 100% आणि आयडियल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशन ही 0%. ज्या ठिकाणी लॉस हा 0 असेल त्या ठिकाणी इफिशियन्सी 100% असेल. ठीक आहे, लक्षात राहू द्या. आयडियल ट्रान्सफॉर्मर मध्ये 100% इफिशियन्सी आणि 0% व्होल्टेज रेग्युलेशन. ठीक आहे. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन लॉसेस ऑकर इन अ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, जेवढे कमी लॉसेस तेवढी इफिशियन्सी त्या इक्विपमेंटची किंवा त्या मशीनची जास्त, ठीक आहे, किंवा त्या ट्रान्सफॉर्मरची जास्त. त्यानंतर आता आपण नेक्स्ट जो काही स्पेशल टाईप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याला आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर म्हणतो. तर त्याकडे बोलतोय. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचा आपण डिमर ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा म्हणतो. आता जो काही नॉर्मल ट्रान्सफॉर्मर आपण बघितला, ज्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन वाइंडिंग होते, प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग. ठीक आहे, बोथ वाइंडिंग वाउंड ऑन सेपरेटली. ठीक आहे, बोथ वाइंडिंग वाउंड ऑन सेपरेटली. बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर देर इज ओनली वन वाइंडिंग, बोथ winding are wound on same, both the winding are split. ठीक आहे, एकच वाइंडिंग जी असते ती सेपरेट केलेली असते प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी म्हणून. ठीक आहे. The normal transformer has a separate primary and secondary winding, but the auto transformer is a special transformer in which the part of winding is common for the primary as well as secondary winding. ठीक आहे. सो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये लक्षात घ्या, एकच वाइंडिंग असते आणि ती स्प्लिट केलेली असते ॲज अ प्रायमरी म्हणून आणि सेकंडरी म्हणून. ठीक आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ ओनली वन वाइंडिंग wound on a laminated magnetic core, wound on a laminated magnetic core with a rotary movable contact. Thus, form auto transformer 3 terminal are brought out for the connection. हे बघा, आता जी काही डायग्राम आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची ती तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते. आता स्क्रीनवरती हे बघा, इकडच्या साईडला तुम्हाला दोन टर्मिनल दिसत आहे. ही इनपुट टर्मिनल आहे, सप्लाय टर्मिनल आहे. ठीक आहे. त्यानंतर कर्सर दिसतोय ना माझा माऊसचा स्टुडंट? सर. ओके. आणि ही जी काही तुम्हाला इकडे दिसते बघा, सिंगल कोर सिरीज वाइंडिंग, ही तुमची सिंगल वाइंडिंग आहे. ठीक आहे, ही तुमची सिंगल वाइंडिंग आणि त्यावरती हा व्हॅरिएबल नॉब आहे. त्यावरती हा तुमचा हा व्हॅरिएबल नॉब आहे. हा नॉब आपण व्हॅरी करू शकतो आणि व्हॅरी करून आपलं हे जे काही लोड दिसतोय हे तुमचं आउटपुट आहे. ठीक आहे, लोड म्हणजे इकडच्या साईडला तुमचं आउटपुट आहे. सो सेकंडरी साईडचं जे व्होल्टेज आहे ते आपण कमी जास्त करू शकतो बाय युझिंग दॅट सेकंडरी टॅपिंग पॉईंट और दॅट रोटरी मुव्हेबल पॉईंट. ठीक आहे. तर हा जो पार्ट आहे ह्या रोटरी किंवा मुव्हेबल पॉईंट पासूनचा वरचा पार्ट हा झाला तुमचा प्रायमरी वाइंडिंग आणि हा झाला तुमचा सेकंडरी वाइंडिंग. एन पी आणि एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्रायमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंडरी वाइंडिंग. जसं तुमचं टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन वाइंडिंग होते, दोन्ही सेपरेट लिंकवरती वाउंड होते. ठीक आहे, एक प्रायमरीवरती आणि एक सेकंडरीवरती. बट इन केस ऑफ सेकंडरी वायरिंग, in case of auto transformer there is only one winding and it is split into two parts by using movable contact. या मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट थ्रू ही वाइंडिंग काय केलेली आहे, स्प्लिट केलेली आहे. ठीक आहे, याला म्हणतो आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. मेन डिफरन्स एवढा लक्षात राहू द्या की या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एकच वाइंडिंग असते, तीच ॲक्ट ॲज अ प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी म्हणून ॲक्ट होत असते. ठीक आहे. सो ही झाली तुमची symbolic representation of auto transformer. Symbolic representation of auto transformer. And auto transformer has a only one single voltage winding which is common to both side. Which is common to both side. This single winding is tapped at various point along the but along its length to provide a percentage of primary voltage supply across its secondary load. Then the auto transformer has visual magnetic core but only one winding which is common both primary as well as secondary circuit.
ठीक आहे. तर हा जो व्हेरिएबल नॉब आहे तो व्हॅरी करून आपण सेकंडरी साईडचे जे व्होल्टेज आहे ते आपण व्हॅरी करू शकतो, इन्क्रीज ऑर डिक्रीज करू शकतो. मग ह्या ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचे त्यानुसार दोन टाईप पडतात. एक असतो तुमचा स्टेप डाऊन आणि एक असतो स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ऑल्सो बी कन्स्ट्रक्टेड विथ मोर दॅन वन सिंगल टॅपिंग पॉइंट. A transformer can be used to provide a different voltage points along its winding or increase its supply voltage with respect to its voltage, its primary voltage. ठीक आहे. सो सेकंडरी साईडचे यामध्ये मग सेम आहे. ठीक आहे. नंबर ऑफ टर्न जर आपण सेकंडरी साईडच्या जर इन्क्रीज केल्या तर तो ट्रान्सफॉर्मर झाला तुमचा स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. जर नंबर ऑफ टर्न्स आपण सेकंडरी साईडच्या कमी केल्या म्हणजे सेकंडरी साईडचं व्होल्टेज जर कमी केलं ॲज कम्पेअर टू प्रायमरी तर तो झाला तुमचा स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर लक्षात आलं. ठीक आहे. देन द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. As only one winding is used, the copper required for the transformer is very less. लक्षात घ्या. टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन वाइंडिंग आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करायचे आहे. एक प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी. आणि तुमची जी वाइंडिंग आहे ती कुठल्या मटेरियलची बनवतो आपण? कॉपर मटेरियलची. ठीक आहे. सो टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जे काही कॉपर मटेरियल आहे वाइंडिंग तयार करण्यासाठी ते जास्त लागतं. ठीक आहे. तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये काय आहे, एकच वाइंडिंग आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करायची, त्यामुळे रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर इज व्हेरी लेस. तो एक ॲडव्हान्टेज आहे. ॲज ओनली वन वाइंडिंग इज यूज द कॉपर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्सफॉर्मर इज व्हेरी लेस. ठीक आहे. त्यानंतर सेकंड ॲडव्हान्टेज, द साईज अँड द कॉस्ट इज रिड्यूस ॲज कम्पेअर टू इट्स कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर हा एक ॲडव्हान्टेज आहे की टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरपेक्षा त्याच्या कम्पेअरमध्ये जर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर कम्पेअर जर केला आपण तर त्याची जी साईज आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची जी साईज आहे ती कमी असते आणि ओव्हरऑल तुमची जी कॉस्ट आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मॅन्युफॅक्चर करण्याची ती टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरपेक्षा कमी असते. हा एक ॲडव्हान्टेज आहे. त्यानंतर पुढचा ॲडव्हान्टेज आहे द लॉसेस टेकिंग प्लेस इन द वाइंडिंग आर रिड्यूस इन द इफिशियन्सी इज हायर दॅन द कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर. जर कॉपर मटेरियल कमी असेल त्यानंतर जी रेक्टँग्युलर कोर जी टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये असते तर इथे जी रेक्टँग्युलर कोर आहे एक सिंगल कोर असते. ठीक आहे. त्यामुळे लॉसेस कमी असते या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये. आणि मी आत्ता सांगितलं की लॉसेस कमी म्हणजे त्या इक्विपमेंटची इफिशियन्सी जास्त आहे. ठीक आहे. सो ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लॉसेस कमी असतात, वाइंडिंग एकच असते. ठीक आहे. त्यामुळे वाइंडिंग एक असते पण ती दोन पार्टमध्ये स्प्लिट केली असते. लक्षात आहे. पण वाइंडिंग एक असल्यामुळे जे काही लॉसेस आहे कॉपर लॉसेस आणि आयर्न लॉसेस ठीक आहे ते कमी असतात. त्यामुळे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे ड्यू टू रिड्यूस रेजिस्टन्स द व्होल्टेज रेग्युलेशन इज बेटर दॅन द कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. वाइंडिंगची लेंथ कमी असते. ठीक आहे. लेंथ कमी म्हणजे रेजिस्टन्स कमी. ठीक आहे. रेजिस्टन्स कमी असल्यामुळे व्होल्टेज रेग्युलेशन हे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये जास्त असतं. व्होल्टेज रेग्युलेशन हे जास्त असतं. व्होल्टेज रेग्युलेशन जास्त म्हणजे त्याचं आयडियल किती ते 10% कमी असेल बरं का. इफिशियन्सी जसे आपण 90% अबोव्ह म्हणतोय तसं व्होल्टेज रेग्युलेशन 10% कमी असेल त्याला आपण बेटर व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणतो. ठीक आहे. सो ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशन हे बेटर असतं ॲज कम्पेअर टू कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर. कन्व्हेन्शनल ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. हे झाले ॲडव्हान्टेजेस. पहिला ॲडव्हान्टेज काय सांगितलं मी तुम्हाला, एकच वाइंडिंग यूज होते त्यामुळे कॉपर मटेरियल कमी लागतं, त्यामुळे तुमची ओव्हरऑल कॉस्ट कमी होते. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरची जी साईज आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची ती कमी असते ॲज कम्पेअर टू टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर लॉसेस कमी असतात. लॉसेस कमी म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जास्त असते. त्यानंतर रेजिस्टन्स कमी असतो, वाइंडिंगची लेंथ कमी असते त्यामुळे व्होल्टेज रेग्युलेशनसुद्धा बेटर असतं. हे झाले तुमचे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट येतो तुमचा डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. फर्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज देर इज नो इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन बिटवीन द प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग. दिस कॅन प्रूव्ह डेंजरस फॉर हाय व्होल्टेज अप्लायन्सेस और हाय व्होल्टेज ॲप्लिकेशन. आता ज्यावेळेस आपण टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर बघितलं त्यामध्ये प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग हे इलेक्ट्रिकली सेपरेट होत्या.
दोन्ही वेगवेगळ्या लोकेशनला आपण वाउंड केलेले होते. पण यामध्ये तुमची प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगमध्ये इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन नसतं. त्यामुळे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जर आपण हाय व्होल्टेजसाठी जर यूज केला किंवा हाय व्होल्टेज ॲप्लिकेशनसाठी यूज जर केला तर त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. सो इट इज डेंजरस फॉर हाय व्होल्टेज ॲप्लिकेशन. ठीक आहे. देन पुढचा डिसएडव्हांटेजेस आहे, इफ द कॉमन पार्ट ऑफ द वाइंडिंग ब्रेक्स then the transformer action is lost and full primary voltage appears across the secondary. ठीक आहे. जर वाइंडिंग जर ब्रेक झाली आणि तो जर ट्रान्सफॉर्मर स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर असेल तर अशा केसमध्ये काय होईल, सेकंडरी वाइंडिंग जर ब्रेक झाली अशा केसमध्ये काय होईल, प्रायमरी साईडला आपण जेवढं व्होल्टेज दिलं तेवढंच आपल्याला सेकंडरीला भेटेल किंवा लोड साईडला भेटेल. ठीक आहे. हा एक डिसएडव्हांटेज. त्यानंतर इट पजेस अ लो इम्पिडन्स, हेन्स if the secondary circuit is short circuited then a large current will flow on the secondary side. तर सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये जर काही शॉर्ट सर्किट झालं तर लार्ज करंट सेकंडरी साईडला फ्लो होईल. ठीक आहे. सो डेंजरस आहे. हाय व्होल्टेजसाठी हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जनरली आपण यूज करत नाही. मीडियम आणि लो व्होल्टेज अप्लायन्सेससाठी किंवा लो आणि मीडियम ॲप्लिकेशनसाठीच आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. हाय व्होल्टेज एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेजसाठी आपण जनरली 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. लक्षात असू दे. ठीक आहे. सो हे झाले तुमचे ॲडव्हांटेजेस आणि डिसएडव्हांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा ॲप्लिकेशन ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. इट कॅन बी यूज ॲज अ व्हॅरिक. तुम्हाला सांगितलं का ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपण डिमर पण म्हणतो, डिमर स्टॅट. ठीक आहे. सो व्हॅरिक म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला व्होल्टेज व्हॅरी करण्याची गरज पडते. फॉर एक्झाम्पल 0 व्होल्ट टू 270 व्होल्टपर्यंत आपल्याला जर व्होल्टेज व्हॅरी करायचं असेल तर अशा केसमध्ये आपण हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. In order to start the AC machine such as induction motor or synchronous motor. इंडक्शन मोटर सिंगल फेज AC सप्लायवरती चालणाऱ्या किंवा 3 फेज AC सप्लायवरती चालणाऱ्या मोटर्सला जनरली आपण इंडक्शन मोटर म्हणत असतो. सो इंडक्शन मोटर किंवा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करण्यासाठी आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. टू व्हॅरी द सप्लाय व्होल्टेज ऑफ अ फर्नेस. इंडस्ट्रीमध्ये जे फर्नेस असतात तर त्या फर्नेसला जो काही सप्लाय व्हॅरी करायचा असतो, कमी किंवा जास्त करायचा असतो, तर अशा केसमध्ये त्या ठिकाणी आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो ॲज अ डिमोस्टॅट. ठीक आहे. आता डिमोस्टॅट कुठे कुठे यूज होतो, म्हणजे डिमोस्टॅट म्हणजेच ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. when the varic auto transformer is used to control the intensity of lamp in the cinema hall. सिनेमा हॉलमध्ये जे काही आपले लाईट्स असतात, LED लाईट्स असतात. ठीक आहे. तर ते LED लाईट्स जे काही त्याचं जे इल्युमिनेशन आहे, त्याचं जे आउटपुट आहे ते जर आपल्याला कमी जास्त करायचं असेल, ठीक आहे, तर ते फ्लक्च्युएट करण्यासाठी, ते आउटपुट फ्लक्च्युएट करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी डिमोस्टॅट यूज करत असतो. ठीक आहे. सो ही ॲप्लिकेशन आहे, ॲप्लिकेशन ऑफ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर ह्या युनिटचा फर्स्ट पार्टमधला म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर या पार्टमधला लास्ट पॉईंट आहे तुमचा कंपॅरिझन बिटवीन 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. कंपॅरिझन बिटवीन 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. आतापर्यंत काय काय झालं एकदा रिवाइज करतो आणि त्यानंतर मग आपण लास्ट पॉईंटकडे फोकस करू. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपण बघतोय. 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आपण लास्ट लेक्चरला बघितला, त्यामध्ये 2 वाइंडिंग असते, एक रेक्टेंग्युलर कोर असते. आता त्याच्या कम्पेअरमध्ये ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपण जर बघितला तर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कोर असते, सिंगल कोर असते, एकच मॅग्नेटिक सर्किट असतं, त्यामध्ये वाइंडिंग पण एकच असते, तीच ॲक्ट ॲज अ प्रायमरी ॲज वेल ॲज सेकंडरी म्हणून ॲक्ट होते. आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एक मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट असतो किंवा व्हेरिएबल टर्मिनल आपण ज्याला म्हणतो, ते व्हॅरी करून आपण सेकंडरी साईडचं जे व्होल्टेज आहे ते व्हॅरी करतो. त्यानुसार मग 2 टाईप पडतात, स्टेप डाऊन ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आणि स्टेप अप ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. त्यानंतर आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचे ॲडव्हांटेजेस बघितले. त्यामध्ये जनरली आपण एकच वाइंडिंग असल्यामुळे जे कॉपर मटेरियल जे लागतं ते कमी लागतं, त्यामुळे कॉस्ट कमी होते. ठीक आहे. त्यानंतर ॲज कम्पेअर टू 2 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची जी साईज असते ती कमी असते. ठीक आहे. लॉसेससुद्धा कमी असतात, त्यामुळे इफिशियन्सी ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची जास्त असते. त्यानंतर डिसॲडव्हांटेजेस बघितले आपण, त्यामध्ये 2 ज्या वाइंडिंग आहे प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग
यामध्ये आयसोलेशन नसते, इलेक्ट्रिकली आयसोलेटेड नसतात. ठीक आहे, त्यामुळे हाय व्होल्टेज अप्लायन्सेस ॲप्लिकेशनसाठी आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करत नाही जनरली, तर ते डेंजरस असतं. ठीक आहे, त्यानंतर आपण ॲप्लिकेशन बघितले ऑटो ट्रान्सफॉर्मर कुठे कुठे यूज होतो. ज्या ठिकाणी आपल्याला व्होल्टेज व्हॅरी करायचं असेल अशा केसमध्ये आपण व्हॅरिंग म्हणून किंवा डिमोस्टॅट म्हणून आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हा यूज करतो, किंवा इंडक्शन मोटर किंवा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करण्यासाठी आपण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करत असतो. ठीक आहे, त्यानंतर आता ह्या पार्टमधला लास्ट पॉईंट आहे कम्पॅरिझन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर अँड ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, कोणी सांगू शकेल का टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय मेन डिफरन्स आहे? एनीवन? Two winding transformer and auto transformer. What is the difference between two winding transformer and auto transformer? आवाज येतोय ना? प्रांजल? प्रांजल आवाज येतोय? अर्जुन? मुसळे, धात्रक? Yes, sir. आवाज येतोय ना धात्रक? ठीक आहे, सांग बरं काय डिफरन्स आहे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये? भरपूर वेळेस सांगितलं मी आता शिकवताना, दोन वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय डिफरन्स, त्याच्या नावातच डिफरन्स दिसतोय, टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. एनीवन? ठीक आहे, सो फर्स्ट डिफरन्स आहे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये. In case of two winding transformer, there are two windings, primary and secondary winding. But in case of auto transformer, a part of winding is common between primary and secondary. ठीक आहे, कळालंय पहिला डिफरन्स? टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन वाइंडिंग असते, प्रायमरी आणि सेकंडरी. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एकच वाइंडिंग असते, तीच ऍक्ट ॲज अ प्रायमरी ॲज वेल एज सेकंडरी म्हणून ऍक्ट होते. कळालंय पहिला डिफरन्स? येस ऑर नो? Yes, sir. ओके, त्यानंतर दुसरा डिफरन्स आहे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट नसतो, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट असतो. बरोबर? Yes, sir. ओके, आता जो ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जो मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट असतो तो व्हॅरी करून आपण सेकंडरी साईडचे जे व्होल्टेज आहे ते व्हॅरी करतो, राईट? देन सेकंड, त्यानंतर पुढचा डिफरन्स आहे इट कॅन ऑपरेट ॲज अ स्टेप अप ऑर स्टेप डाऊन. आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर सुद्धा आपण ॲज अ स्टेप अप ॲज वेल एज स्टेप डाऊन म्हणून आपण वापरतो. ठीक आहे, त्यानंतर पुढचा डिफरन्स आहे कॉपर सेव्हिंग. सांगा बरं कुठल्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कॉपर सेव्ह करतो आपण, टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये? कॉपर सेव्हिंग कुठल्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये असतं? हा प्रांजल? Two winding. Tra- ओके, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कॉपर सेव्हिंग करतो आपण. का बरं? तर तुम्हाला मगाशी सांगितलं की आपण जी वाइंडिंग बनवतो ती कुठल्या मटेरियलची बनवतो? कॉपर मटेरियलची, राईट? आणि टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपल्याला दोन वाइंडिंग बनवायचे असते, प्रायमरी आणि सेकंडरी. ठीक आहे, त्यामुळे त्याला कॉपर मटेरियल जास्त लागेल बनवण्यासाठी. तसं ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये एकच वाइंडिंग असते, त्यामुळे कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड इज लेस. सो टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कॉपर सेव्हिंग करत नाही, तर इकडे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये कॉपर सेव्हिंग टेक प्लेस. ठीक आहे, त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हेरिएबल सेकंडरी व्होल्टेज. टू वाइंडिंग मध्ये आपण तशी पॉसिबिलिटी नसते, तसं ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ती पॉसिबिलिटी असते बाय युझिंग मुव्हेबल कॉन्टॅक्ट. ठीक आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन. सांगा बरं कुठल्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन वाइंडिंग मध्ये आयसोलेशन प्रॉपर असतं, टू वाइंडिंग की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये? Two winding. गुड. टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये दोन्ही वाइंडिंग जे आहे ते इलेक्ट्रिकली आयसोलेटेड केलेले असतात. बरोबर, रेक्टँग्युलर कोर असते, त्या रेक्टँग्युलर कोरच्या एका लिंब वरती प्रायमरी असते वाइंडिंग वाऊंड केली असते, दुसऱ्या लिंब वरती सेकंड वाइंडिंग वाऊंड केली असते. ठीक आहे,
त्यामुळे त्यात प्रॉपर इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन असतं दोन्ही वाइंडिंग मध्ये, प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये. पण ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये नो इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन बिटवीन प्रायमरी अँड सेकंडरी वाइंडिंग, राईट. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे साईज. कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरची साईज जास्त असते, कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरची कमी असते, सांगा बरं. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची साईजला स्मॉल असते. ओके, गुड. सॉरी, ओके. सो टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरची साईज ही जास्त असते, लार्ज साईज असते. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची साईज ही स्मॉल असते. ठीक आहे. पुढचा डिफरन्स आहे नंबर ऑफ वाइंडिंग. कोणत्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये किती वाइंडिंग असतात, टू वाइंडिंग मध्ये किती नंबर ऑफ वाइंडिंग असतात आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये किती नंबर ऑफ वाइंडिंग असतात, सांगा बरं. नावातच आहे, टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये किती नंबर ऑफ वाइंडिंग असतात आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये किती नंबर ऑफ वाइंडिंग असतात. टू वाइंडिंग मध्ये 2 आणि ऑटो मध्ये. गुड. टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये 2 नंबर ऑफ वाइंडिंग असतात आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये 1 वाइंडिंग असते. ठीक आहे. कॉस्टचं जर कंपॅरिझन जर केलं तर टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर याची कॉस्ट जास्त असते, ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची कॉस्ट कमी असते. त्यानंतर लॉसेस सांगा. लॉसेस कुठल्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जास्त असतील, टू वाइंडिंग मध्ये? नाही नाही, सिंपल आहे. तुमच्या वाइंडिंग मध्ये पण लॉसेस होता, बरोबर ना. सो त्यामध्ये 2 वाइंडिंग असतात, त्यामुळे टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर मध्ये लॉस जास्त असतो ॲज कम्पेअर टू ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. आणि आत्ताच आपण ऍडव्हान्टेजेस मध्ये बघितलं ना की ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जास्त असते. इफिशियन्सी का जास्त असते, तर लॉसेस कमी असतात. ठीक आहे. हा, पुढचा पॉईंट आहे इफिशियन्सी. सांगा बरं आता कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी जास्त असते. इफिशियन्सी कुठल्या ट्रान्सफॉर्मरची जास्त असते, टू वाइंडिंग की ऑटो ट्रान्सफॉर्मर? ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. टू वाइंडिंगची सर. ओके. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. कारण की टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लॉसेस जास्त असतात, त्यामुळे इफिशियन्सी कमी असते. ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये लॉसेस कमी असतात, त्यामुळे इफिशियन्सी जास्त असते. ठीक आहे. त्यानंतर व्होल्टेज रेग्युलेशन टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मरमध्ये पुअर असतं, ऑटो ट्रान्सफॉर्मरमध्ये बेटर असतं. ठीक आहे. त्यानंतर लास्ट कंपॅरेटिव्ह पॉईंट आहे ॲप्लिकेशन. आता टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर कुठे कुठे यूज होतो आपण, ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीब्युशन आणि जनरेशन सिस्टीम मध्ये आपण टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. तसं ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपण यूज करतो ॲज अ व्हॅरिक म्हणून, डिमोस्टॅट म्हणून, किंवा स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर. तर ह्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, यूज करतो. ठीक आहे. डिफरन्स समजलाय टू वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर आणि ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मधला, कळालाय? यस सर. ओके, गुड. सो आपला युनिट नंबर 3 जे आहे, तर ते युनिट नंबर 3 मधले आपलं युनिट नंबर 3चं जे टायटल आहे ट्रान्सफॉर्मर अँड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, त्यामधला जो आपला फर्स्ट पार्ट आहे ट्रान्सफॉर्मर, तो आपला आता संपलाय. आता नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण आपला जो सेकंड हाफ पार्ट आहे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. आता जे काही सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जी मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाय वरती वर्क होते, सिंगल फेज एसी सप्लाय वरती. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या घरात जो सप्लाय असतो तो असतो एसी, बरोबर. मग तो सिंगल फेज असतो की थ्री फेज, सांगा बरं. माहिती आहे कोणाला? आपल्या घरात जो सप्लाय असतो, आपल्या घरात थ्री फेज सप्लाय असतो की सिंगल फेज? एनीवन? सिंगल फेज सप्लाय असतो. गुड. आपल्या घरात जो सप्लाय असतो तो सिंगल फेज एसी सप्लाय असतो. आपल्या घरातले जेवढे इक्विपमेंट आहे ते सिंगल फेज एसी सप्लाय वरती वर्क होतो, लक्षात असू द्या. आपल्या घरातले जेवढे इक्विपमेंट आहे, कुठलं पण इक्विपमेंट, फ्रीज असेल, टीव्ही असेल, त्यानंतर वॉटर पंपिंग साठीची मोटर असेल, एअर कंडिशनर असेल, सर्व जेवढे इक्विपमेंट आपल्या घरातले आहे, होम अप्लायन्सेस आपण ज्याला म्हणतो, इस्त्री असेल, तर सर्व जे अप्लायन्सेस आहे ते सिंगल फेज एसी सप्लाय वरती वर्क होता. सो ज्या मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाय वरती वर्क होता त्याला आपण म्हणतो सिंगल फेज एसी मोटर किंवा फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर, किंवा काय म्हणतो आपण, फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर. सो हे जे काही फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर आहे त्यांचे टाईप्स आहे, तर ते टाईप्स आपल्याला यामध्ये बघायचे आहे. त्यामध्ये मेनली जे काही फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर आहे त्याचे टाईप्स तुम्हाला मी सांगतो. टाईप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर
किंवा टाइप्स ऑफ फ्रॅक्शनल हॉर्स पॉवर मोटर. फर्स्ट टाइप आहे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, राईट. त्यानंतर सेकंड टाइप आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. त्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. आणि लास्ट टाइप आहे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. सो आता ह्या पार्टमध्ये आपल्याला, ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला हे जेवढा मी 4 टाइप सांगितले, हे जे 4 टाइप सांगितले मी, ह्या चारही टाइपच्या ज्या इंडक्शन मोटर आहे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, त्यांचे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन डायग्राम बघायचे आहे. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांचं वर्किंग आणि त्यानंतर त्यांचे ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. कुठकुठले टाइप सांगितले मी? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, त्यानंतर कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर, आणि लास्ट वन इज अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. सो हे जे 4 टाइप सांगितले, ह्या चारही टाइपचे जे मोटर्स आहेत त्यांचे कन्स्ट्रक्शन डायग्राम आपल्याला बघायचे आहे, त्यांचे वर्किंग प्रिन्सिपल बघायचं आहे आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन बघायचे आहे. हा तुमचा या युनिटचा सेकंड पार्ट आहे. ठीक आहे.